करने वाला का नाम है कि जो बहुत बड़ा मेहरबान है जी कि रहम कर दिया सारा ने दिल करता महरम दिलों का जो जानी जान है जी प्यारे अदबी वेड़े के स्टूडियो च मौजूद है और आज साडे स्टूडियो च बहुत ही अच्छे शायर हैं। कैसे अच्छे शायर जेडे बड़ी मुनफरिद सोचां दे नाल बहुत खूबसूरत इंसान ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ लेकिन इस तो पहले जनाब तुसी प्रोग्राम के हवाले नाल अपनी राय दियो लाइक करो शेयर करो ते चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ये सिलसिला जिहड़ा है अगे वधे प्रोग्राम दे प्रोड्यूसर ने राणा रहमान आदे जी जनाब मैं तुहाडे नाल गल कर रहा सी कि अज साडे स्टूडियो च मौजूद ने बहुत खूबसूरत शायर और वो ने जनाब मोहतरम इरफान सावत साहब जी इरफान भाई की हाल चाल अल्लाह करीम का शुक्र सर बहुत अलहमदुलिल्लाह जी आए नो जनाब तो स्टूडियो च बहुत अच्छा लगा सर बेहद मुहब्बतां तुहाडियां कि तुसी अदबी वेड़े स्टूडियो दे विच सानू बुलाया और मैं समझना कि महबूब शर्मा जी और तुहाडी टीम इस भज दौड़ दे दौर दे विच नफसो नफसी दे दौर दे विच जिथे भाई नू भाई दी सार नहीं है तुसी अदब और अदीबां वास्ते इन्ना काम कर रहे हो बिलाशुबा अपना सलाहनयोग है और इहदी जिन्नी भी हौसला अफजाई की जाए थोड़ी बड़ी मोहब्बत जनाब तुहाडियां इन्हां मुहब्बतां दे पालू इस लाशेरी दी वजह तो असीं जुड़े रहे और इस सिलसिला जारी है। अच्छा इरफान भाई दसो कि तुसीं उर्दू पंजाबी दोनों मीडियम जिहड़े है तैयार कीते शायद वास्ते की महसूस करदे हो कि किहड़े मीडियम च किहड़ी जुबान विच लिखना तुहानूं ज्यादा पसंद है ज्यादा अच्छा लगता है या ज्यादा आसानी महसूस करदे हो? बड़ा अच्छा तुहाडा सवाल है अपना सर जी के बिलाशुबा पंजाबी दे विच सानू गल करनी सौखी आसान पंजाबी दे विच सानू अपनी गल अगले तक पहुंचाउणी सौखी और पंजाबी दे विच असीं अपने ख्याल नूं बड़े अच्छे तरीके दे नाल जिस तरह आउंदा उस तरह ही उहनूं मिसरियां दे विच शेरां दे विच परो सकने आ इहदे विच कोई शक वाली गल नहीं लेकिन उर्दू जिहड़ी ओह साडी कौमी जुबान है पंजाबी साडी मां बोली जुबान है मैं अपना शुरू दी जिहड़ी शायरी है स्टार्ट दे विच जिहड़ी शायरी कीती ओह पंजाबी मां बोली दे विच कीती उस तो बाद मुशायरियां दे विच जाके ते दोस्तां दे नाल मिल के उर्दू शायरी शुरू कीती ओहदे विच भी कोशिश कीती उर्दू शायरी करन दे विच भी ते और अगर दोनों जुबानां कदों तो शेर लिख रहे सर शेर जिहड़ा मैं शेर दा शौक ते सर जिहड़ा है ना चौथी पंजवीं क्लास तो शुरू हो गया सी। अच्छा जिस तरह चौथी पंजवीं क्लास ते बच्चा बड़ा छोटा सर मैं शौक की गल करदा मैं किताबां दे विचों जिहड़ी आ उस वक्त दीयां किताबां दे विचों जिहड़ियां नज़मां और गज़लां हुंदियां सन और मैनूं अज़बर याद हुंदियां सन सारियां सारियां यानी शौक उदों है सी। फिर जदों मैं मिडल क्लास दे विच गया 8वीं तो बाद एक मजमून आउंदे हुंदे सी अख्तियारी जिहदे विच तुसीं इस्लामियत इख्तियारी रख सकदे हो अपना आर्ट्स दे विच रख सकदे हो ज़राअत इख्तियारी रख सकदे हो पंजाबी इख्तियारी रख सकदे हो ओहदे विच मेरी जिहड़ी फेवरेट किताब सी ओह पंजाबी सी। अच्छा तुसीं तो मतलब 6वीं 7वीं तो पंजाबी पढ़ी? हाँ जी पंजाबी मैं उदों तो पढ़दा आ रहा अपना बाबे बुल्ले शाह नूं पढ़िया वारिस शाह नूं पढ़िया मतलब अपने सूफिया कराम नूं पढ़िया किताबां दे विच भी उस तो बाद भी मतलब उन्हां दीयां किताबां भी पढ़ियां ते जिहड़ी शायरी दी तुसीं गल कीती ते शेर कदों लिखिया पहला 2003 दे विच मैं पहली नज़म सियासी बेस ते लिखी। अच्छा यानी ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ मामला ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੌਜੂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਲਸਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਜਲਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਲਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਓ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹੋ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ शायरी शौक अपनी जगह ते लेकिन रोजमर्रा के मामलात कारोबार जिम्मेदारियां अपनी जगह ते 2013 दे विच एक मेरे दोस्त को पता लगा कि लड़का जड़ा बैठा है ये शायरी नाल शौक है शायरी नाल शगफ है वो तो मैनू उन्होंने मुतारफ करवाया उन्होंने नाम अब्दुल जब्बार जादव साहब उन्होंने नाम ते उन्होंने मैनू बाकायदा जुल्फकार अली साकब साहब के मथे लाया। उस वेले तंजीम चलती हुंदी सी बज़मे शेरो अदब नाम तो उन्होंने चेयरमैन सन जुल्फकार अली साकब साहब हाले भी याद नहीं मैं बाकायदा उन्होंने शागिर्दी इख्तियार की।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸ਼ਰਫ ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਅਸ਼ਰਫ ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਸਲਾਹ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਇਰਫਾਨ ਸਾਮਲ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਖੇ, 4 ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਖੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਹੱਤਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਰਵਾਜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੋਡ ਗਿਫਟਡ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਗੋਡ ਗਿਫਟਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਮਿਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ, ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁਖਤਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਇਜ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖਿਆਲ ਤੇ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਤਕਨੀਕ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੀ ਬੁਣਤ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰੀ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਿਸਮਿल्लाह ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 4 ਮਿਸਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਬੇਅਦਬ ਜੋ ਹਾਂ, ਗੁਸਤਾਖ ਜੋ ਹਾਂ, ਤਾਈਓ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੁਕਾਈ ਜਾਣਾ। ਬੇਅਦਬ ਜੋ ਹਾਂ, ਗੁਸਤਾਖ ਜੋ ਹਾਂ, ਤਾਈਓ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੁਕਾਈ ਜਾਣਾ। ਮੱਥੇ ਪਏ ਚਟਾਕ ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਥਾ ਕਸਾਈ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਬੇਅਦਬ ਜੋ ਹਾਂ, ਗੁਸਤਾਖ ਜੋ ਹਾਂ, ਤਾਈਓ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੁਕਾਈ ਜਾਣਾ। ਮੱਥੇ ਪਏ ਚਟਾਕ ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਥਾ ਕਸਾਈ ਜਾਣਾ। ਖੁਦ ਗਰਜ਼ੀਆਂ ਪੱਲੇ ਦੇ ਹੇਠ ਕਰਕੇ ਭਾਰ ਮਣਕਿਆਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਜਾਣਾ। ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਖਸਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਵਲ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਲੁਕਾਈ ਜਾਣਾ। ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਖਸਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਵਲ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਲੁਕਾਈ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਦਾ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਰੋਮ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿ इश्क दे जद मैं लीके अखर, इश्क दे जद मैं लीके अखर, बहुत अच्छी। इश्क दे जद मैं लीके अखर, कसमे रब दी चीके अखर। खूबसूरत है। इश्क दे जद मैं लीके अखर, बहुत अच्छा। कसमे रब दी चीके अखर, ते लहजे चो जो महकामन। अच्छा, वाह। लहजे चो जो महकामन, मैं खुशबू दे डीके अखर। वाह वाह। लहजे चो जो महकामन, मैं खुशबू दे डीके अखर। बहुत तेरे बाजों गजलां दे विच। अच्छा, तेरे बाजों गजलां दे विच की कर लैणगे जी के अखर। बहुत खूब। तेरे बाजों गजलां दे विच बहुत खूब की कर लैणगे जी के अखर। बहुत अच्छा। इश्क दे जद मैं लिखे अखर, कसमे रब दी चीके अखर। वाह। तो जी इरफान सावल नाल सी गल कर रहे हैं और शायरी भी सुन रहे हैं। सिलसिला जारी है। एक छोटी जी ब्रेक लेते हैं और मिलने हैं ब्रेक तो बाद। तो जनाब मॉर्निंग घड़ी नाल थोड़ी सेवा च हासिल है और गल हो रही है इरफान सावल जी और नाल शायरी का सिलसिला भी जारी है। और जनाब थोड़ी शायरी अच्छी लगे और गुफ्तगू अच्छी लगे तो अपने कमेंट्स जिहड़े आ करो, क्योंकि इहदे नाल ही प्रोग्राम जिहड़ा वो चलता है। अच्छा इरफान साहब, तुसी मन बड़ा अच्छा लग्या कि तुसी 6वीं 7वीं तो जिहड़ा ना वो पंजाबी पढ़ी है ते भागा वाले यकीन करो सानू ते हुण तक नसीब नहीं होई। यकीन करो मैं मतलब 6वीं 7वीं तो कि मैं कि मेरा एमए भी पंजाबी च नहीं हैगा, मैं एमए उर्दू हाँ। ते ये ते मतलब ऐसा इश्क सी जिहड़ा गो मैनू वालिद साहब वालों मिलिया। उन्हां नूं कोई सूफी आ जिन्नी भी सारे सूफी शायर आ अब्बा जी नूं उन्हां नाल मुहब्बत सी, उत्थों मिलिया
ਔਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਪੱਕਦਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਕਾਇਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? हाँ, ये सवाल तो बड़ा वैलिड है और दौरे हाजिर का बड़ा पक्का पीड़ा सवाल है। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ जी बिल्कुल ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। बिल्कुल ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ? सर, मैनू जिहड़ी मुश्किल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਆਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਔਰ ਸੁਣਨੀ ਔਰ ਲਿਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਉਰਦੂ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਕਰ ਦੇਈਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਚ, ਫਿਰ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਤੀਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆ ਗਈ। ਤੀਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆ ਗਈ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਸਾ ਮਧੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਸਟੈਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਬੀ ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਬਾਤ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਲਿਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਤੌਰ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸਕੂਲ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਉਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਮੂਨ ਉਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਮਾਂ ਉਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ, ਗਜ਼ਲਾਂ ਉਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਸੱਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਜਨਾਬ ਬਾਇਓ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਦੇ, ਪੱਲੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਦੇ, ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੋ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਗਰੋਥ ਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਗਰੋਥ ਆ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ 4 ਤੋਂ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਟੋਟਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਰਦੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰਿਆਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਰਤੀਆ ਰੂਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁਤਾਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੇ ਰੱਟੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ 2 ਦਾ 4 ਆਪਣਾ 2 ਦਾ 4 2 3 ਦਾ 6 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਅੱਛਾ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਤਾਲੀਮ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚ ਪਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਖੋਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਔਖ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂ ਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਅਦਬ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਤਾਲੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਨਸਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਜ਼ੋਰ ਸਰ। ਬਿਸਮਿल्लाह। गजल ਦੇ कुछ शेर ने कि हुण नहीं रहे अनजाने हासे, वाह, हुण नहीं रहे अनजाने हासे, बहुत अच्छा, हो गए बहुत सियाने हासे। क्या कहे, हुण नहीं रहे अनजाने हासे, हो गए बहुत सियाने हासे ते हासे वाली गल भी होवे,
ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਉਣ ਨਾ ਖਸਮਾਂ ਖਾਣੇ ਹਾਸੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਈ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕੀ ਬੇਬਸੀ ਹੈ। ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਉਣ ਨਾ ਖਸਮ। ਆਉਣ ਨਾ ਖਸਮਾਂ ਖਾਣੇ ਹਾਸੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਦਾਸ ਖਲਾਰਾ, ਅੱਛਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਦਾਸ ਖਲਾਰਾ, ਮੁਖ ਤੇ ਤੰਬੂ ਤਾਣੇ ਹਾਸੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਦਾਸ ਖਲਾਰਾ, ਮੁਖ ਤੇ ਤੰਬੂ ਤਾਣੇ ਹਾਸੇ। ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਜਦੋਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਜਦੋਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਟਿਕਾਣੇ ਹਾਸੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਜਦੋਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਟਿਕਾਣੇ ਹਾਸੇ। ਨਵਿਆਂ ਚਾਵਾਂ ਇੰਜ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ, ਨਵਿਆਂ ਚਾਵਾਂ ਇੰਜ ਦਾ ਲੁੱਟ। ਇੰਜ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ, ਹੋਟੋਂ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਸੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਣਜਾਣੇ ਹਾਸੇ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹਾਸੇ। ਵਾਹ। ਲਓ ਪਿਆਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੌਜੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜਾ ਬੇਸਾਖਤਾਪਨ ਨਾਲ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਨਾਬ। ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਹਯਾਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਇਆ, ਕੁੱਲ ਹਯਾਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਏ। ਰਿੰਜ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਵਾਹ। ਕੁੱਲ ਹਯਾਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਵਾਹ ਰਿੰਜ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਵਾਹ। ਜਦ ਮੈਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਇੰਜ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਕੁੱਲ ਹਯਾਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਛੀ ਤਲਬੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹ ਰਿੰਜ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਵਾਹ। ਜਦ ਮੈਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਇੰਜ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਹ। ਬੰਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੀ ਰੌਲਾ, ਦੋਵੇਂ ਮਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੀ ਰੌਲਾ। ਰੌਲਾ, ਦੋਵੇਂ ਮਰ ਗਏ। ਵਾਹ। ਉਮਰੋਂ ਲੰਮੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ ਛਿੰਝ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਉਮਰੋਂ ਲੰਮੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ ਛਿੰਝ ਛਿੰਝ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਵਾਹ। ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੁੱਟਦੇ ਭੱਜਦੇ ਸਾਹ ਨੇ ਕਸਮੇ। ਅੱਛਾ। ਟੁੱਟਦੇ ਭੱਜਦੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਾਹ ਨੇ ਕਸਮੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਦਾਓ ਦਾ ਨੇ ਕਸਮੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਟੁੱਟਦੇ ਭੱਜਦੇ ਸਾਹ ਨੇ ਕਸਮੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਦਾਓ ਦਾ ਨੇ ਕਸਮੇ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਾਦੇ ਬੰਦੇ ਯਾਰ, ਬੰਦੇ ਕਾਦੇ ਬੰਦੇ ਯਾਰ, ਆਪੋ ਆਪ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਸਮੇ। ਬੰਦੇ ਕਾਦੇ ਬੰਦੇ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਆਪੋ ਆਪ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਸਮੇ। ਤੇ ਗੂਗਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੋਬਾਈਲ, ਅੱਛਾ। ਗੂਗਲ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੋਬਾਈਲ, ਜਿੱਦਤ ਕਾਦੀ ਫਾ ਨੇ ਕਸਮੇ। ਵਾਹ। ਗੂਗਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੋਬਾਈਲ, ਵਾਹ। ਜਿੱਦਤ ਕਾਦੀ ਫਾ ਨੇ ਕਸਮੇ। ਤੇ ਅੰਨੇ ਖੂਏ ਚੰਨੀ ਛਾਲ, ਅੰਨੇ ਖੂਏ ਚ ਅੰਨੀ ਛਾਲ, ਤੁਰ ਪੈ ਕਿਹੜੀ ਰਾਹ ਨੇ ਕਸਮੇ। ਵਾਹ। ਅੰਨੇ ਖੂਏ ਚ ਅੰਨੀ ਛਾਲ, ਤੁਰ ਪੈ ਕਿਹੜੀ ਰਾਹ ਨੇ ਕਸਮੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸੁੱਖ ਹਯਾਤੀ ਮਾਣੇ, ਵਾਹ। ਜਿੰਨੇ ਸੁੱਖ ਹਯਾਤੀ ਮਾਣੇ, ਸਭ ਦਿੱਤੇ ਪਰਤਾ ਨੇ ਕਸਮੇ। ਵਾਹ। ਜਿੰਨੇ ਸੁੱਖ ਹਯਾਤੀ ਮਾਣੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਬਹੁਤ ਜਿੰਨੇ ਸੁੱਖ ਹਯਾਤੀ ਮਾਣੇ, ਸਭ ਦਿੱਤੇ ਪਰਤਾ ਨੇ ਕਸਮੇ। ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ। ਹੱਕ ਮੰਗੋ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਂਵਲ, ਆਹਾ ਆਹਾ। ਹੱਕ ਮੰਗੋ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਂਵਲ, ਵਾਂਗ ਕਬੀਲ ਭਰਾ ਨੇ ਕਸਮੇ। ਬਹੁਤ। ਹੱਕ ਮੰਗੋ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਂਵਲ, ਲੋ ਜਨਾਬ, ਵਾਂਗ ਕਬੀਲ ਭਰਾ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗਜ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਕਿ ਗੂਗਲ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਮਿਲ ਬੈਠਣਾ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਣੀ, ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੈਠਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੰਡਣੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਮਿਲਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਨੈਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜੇ ਨੇ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਦੂਸਰੇ ਐਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਫਰੈਂਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਘੰਟੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਹਾਦਸਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸ। ਲਓ ਜੀ,
बड़ी खूबसूरत गल की अगर सानू इंटरनेट गूगल या जदीद मीडिया जो मिले है तो सानू ਇਹਦਾ पॉजिटिव यूज करना चाहिए, ਇਹਦਾ मुस्बत इस्तेमाल करो, ठीक है जी। और अपने नेड़ तेड़ के जो रिश्तेदार है ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ। ਮਿਲਦੇ ਜਨਾਬ के छोटे से वक्त बाद ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। लो जनाब मोड़ी कड़ी नाल तुहाडी सेवा च हाज़र है साडे नाल ने सावंत साहब गलबात हो रही है ना नाल, और स्पेशली इंटरनेट और गूगल के हवाले नाल गल्लां हो रही सी। सर जिहड़ी सोशल मीडिया की वार आई आ इन्हें जिथे सानू फायदे दिते हैं उत्थे नुकसान भी होए हैं। शायरी नूं भी इन्होंने कोई फायदा दिता? आज देखो ना कि आज तुहाडा इंटरव्यू हो रहा वा और तुहाडे इंटरव्यू नूं बहुत सारे लोग सुनणगे, ये फायदा तो है ना, ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਖੁੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਿਸਰਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਮ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁxtਲਿਫ ਐਸੀਆਂ ਐਪਾਂ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰੀ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਐਪਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਤਖਲੀਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਮ ਤਖਲੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਪ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹੁਲੀਆ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਐਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੇਤੁਕਾ ਜਾਂ ਮਿਸਰਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਮ ਜਾਂ ਗਜ਼ਲ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤਾ, ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਐਜ਼ ਏ ਸ਼ਾਇਰ ਮੁਤਾਰਫ ਹੋਣਾ ਔਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਐਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਚਲ ਗਏ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਟੋਟਲ ਸਾਰੀ ਜਿਨਸੀ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਮਸਲ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੁਛ ਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਛਾ, लेकिन नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता। मैं ये जड़ी सारो बड़े लोग ने कह सकते नहीं, फरतबाद शाह ने तो बहुत सारे मज़ामीन जेडे बहुत सारे शायरां ते लिखे ने और उन्होंने तुसीं स्टडी करो, उन्होंने तो मेरा ख्याल कहंदा कि बहुत बहुत बड़े नाम जेडे इस टाइम पाकिस्तान दे अदब दे उत्ते छाए हुए ने। नहीं, फरतबाद शाह ने हौसला तो कीता सारे ते असीं सारे ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਹਨੇ ਆ, ਫਰਤਬਾਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਾਹਨੇ। ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੇਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬ ਰੋਲਾ, ਜੀ, ਬਾਬ ਰੋਲੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਘੁੰਮਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਮੁੱਦਤ ਔਰ ਉਮਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਜਨਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਰਫਾਨ ਸਾਵੰਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ मुख्तलिफ ऐपां ने जनाब शायरी भी दे रही हैं और वो जनाब गुलूकार भी मतलब खुद ही गा भी रहे हैं। तो मैं कहना भी कोई ऐप सुन भी आप ही लगे चाइना वाला हिसाब होना भी चाइना वाले न्याणे भी बना रहे हैं ते तीवियां भी बना रहे हैं। ये ते आप अपने यार हकीम सरफराज ताबत साहब को पूछांगे कि उस तीवी का नुकसान की है। टकरांगे तो मुलाकात होगी जनाब, जरूर पूछांगे कि जनाब तुसी शायरी सुनाओ। जरूर सर, मैं गजल खूबसूरत जनाब गल की और बड़ा मजा आया। और जी बिस्मिल्लाह। थैंक यू जी। तेरे आशिक जी
ਢੇਰ ਕਮਾਈਆਂ ਇੰਜ ਵੀ ਖੱਟੀ ਫਿਰਦੇ। अच्छा तेरे आशिक ढेर कमाईਆਂ ਇੰਜ ਵੀ ਖੱਟੀ ਫਿਰਦੇ, ਕਈ ਜਹਾਨ ਨੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਸੱਟੀ ਫਿਰਦੇ। बहुत अच्छा, तेरे आशिक ढेर कमाईਆਂ ਇੰਜ ਵੀ ਖੱਟੀ ਫਿਰਦੇ, बहुत अच्छा। ਕਈ ਜਹਾਨ ਨੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਸੱਟੀ ਫਿਰਦੇ। अरे अरे ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਗਏ ਤੇ ਤੇਰਾ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। बहुत अच्छा। ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਗਏ ਤੇ ਤੇਰਾ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਣ ਬਥੇਰੇ ਚੁੱਪਾਂ ਵੱਟੀ ਫਿਰਦੇ। बहुत अच्छा ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਗਏ ਤੇ ਤੇਰਾ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। भाई, बहुत अच्छा। ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਣ ਬਥੇਰੇ ਚੁੱਪਾਂ ਵੱਟੀ ਫਿਰਦੇ। हाँ 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 हाँ। ਤੇ ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੀ ਹੱਟੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਟ ਖੁੱਲਾ। ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੀ ਹੱਟੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਟ ਖੁੱਲਾ, ਕਈ ਸੁਜਾਖੇ ਅੱਖੀਆਂ ਲੱਭਣ ਹੱਟੀ ਹੱਟੀ ਫਿਰਦੇ। अरे 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 ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੀ ਹੱਟੀ ਉੱਤੇ बहुत अच्छा। ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੀ ਹੱਟੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਟ ਖੁੱਲਾ, क्या कहने, ਕਈ ਸੁਜਾਖੇ ਅੱਖੀਆਂ ਲੱਭਣ ਹੱਟੀ ਹੱਟੀ ਫਿਰਦੇ। वाह। ਔਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਜਲ ਵਲਲਿਆ ਯਾਰਾ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਚੱਲ ਵਲਲਿਆ ਯਾਰਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਜੇਕਰ ਅੰਨੇ ਰੱਟੀ ਫਿਰਦੇ। बहुत खूब। ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਜਲ ਵਲਲਿਆ ਯਾਰਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਜੇਕਰ ਅੰਨੇ ਰੱਟੀ ਫਿਰਦੇ। क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह। ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਿਆਂ ਪਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਛਾਲੇ ਪੈਰ ਦੀ ਝਾਂਜਰ। बहुत खूब। ਅਜ਼ਲਾਂ ਦਿਆਂ ਪਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਛਾਲੇ ਪੈਰ ਦੀ ਝਾਂਜਰ। ਛਣ ਛਣ ਕਰਦੇ ਰਿਸਦੇ ਫਿਸਦੇ ਪੈਂਡੇ ਪੱਟੀ ਫਿਰਦੇ। बहुत अच्छा। ਅਜ਼ਲਾਂ ਦਿਆਂ ਪਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਛਾਲੇ ਪੈਰ ਦੀ ਝਾਂਜਰ। ਛਣ ਛਣ ਕਰਦੇ ਰਿਸਦੇ ਫਿਸਦੇ ਪੈਂਡੇ ਪੱਟੀ ਫਿਰਦੇ। ਤੇਰੇ ਆਸ਼ਿਕ ਢੇਰ ਕਮਾਈਆਂ ਇੰਜ ਵੀ ਖੱਟੀ ਫਿਰਦੇ, ਕਈ ਜਹਾਨ ਨੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਸੱਟੀ ਫਿਰਦੇ। लो जी, सी पांच सामत गलगत कर रहे सी और खूबसूरत शायरी भी सुन रहे सी। और अतवी बेड़ा प्रोग्राम जेड़ा है दा मकसद ये आ कि जेड़े साडे छोटे शहर बनिस्बत बड़े शहरां ने उत्थे किहो जिहा तकलीफ हो रहा। तुसीं सुनिया किन्ना मजबूत, किन्ना निरोल, किन्ना भरवां और किन्ना ठुकवां प्यारा अगर तकलीफ हो रहा। और साडे तक क्यों नहीं पड़ रहा, बड़े शहरां तक क्यों नहीं पड़ रहा? यदि सिर्फ एक वजह है कि छोटे शहरों में उस लैवल की मीडिया की अख नहीं खोली। लोड़ है इन्होंने दोस्तों को सामने आने की। असी जनाब हाजिर हैं और तुसी भी कोशिश करो जेडे जेडे लोग प्रोग्राम सुनन इरफान साहब की शायरी को अगे करो, बढ़ाओ, इसका खिलार पाओ, ताकि इस हद तक अपने प्रोग्राम के हवाले नाल तेरा जरूर दिया जाए। बड़ा इंतजार रहेगा, हमेशा इंतजार रहेगा। अपना ख्याल रखना। अल्लाह सुन।